Hello students, welcome to our channel. Please all of you subscribe and watch the video. In this video, we are going to see the very first lesson of the first year PUC. So the lesson name is The Gentleman of the Jungle, was written by Jomo Kenyatta. So look at this one. Before we move to this lesson, we will know about the author. Okay, so look at this one. Jomo Kenyatta. So here J is there, but we want to pronounce differently. So that is Jomo Kenyatta. Okay, so he was born in 1893. Look at that, there is question mark. Okay, so that is not the perfect, I think. So that's why they want to give the question mark here. So that is 1893, and then he was died in 1978. Okay, so look at this. Jomo Kenyatta was an African political leader, first president of Kenya. Who is the first president of Kenya? So here Jomo Kenyatta is the first president of Kenya. So that is in the year 1964 and in between 1978. Okay. Hey Kikuyu, he was one of the earliest and best known African nationalist leaders. He is the nationalist leader. Okay, African nationalist leader. As secretary of his tribal association. So that is in 1928. He campaigned for land reform and African political rights. Look at this one. Okay, I've understood this. And then we'll move to the lesson. So that is The Gentleman of the Jungle. So see here. So all of you know about Panchatantra stories. All of you know. And also you got a lot of information about the fables. Okay, so like that. So there is a story for you. So observe this one. Fable. Fable means, so here we are not going to compare directly. Okay, so that's why in these type of stories, so the authors or the writers or the poets or the dramatists, okay, so write like this. So in their fable, they are going to give the comparison. Have understood? Yes. So now we are going to see this lesson, The Gentleman of the Jungle. So before we will move to this lesson, so we are going to get some information. So that is the background of the story. Okay, if we are going to study any one lesson or the poem, we are going to get some information about that story. Okay, so that is background of the story. Yes. In the late 19th century, the chief European powers divided Africa among themselves. Look at this one. In the late 19th century, ಅಂದರೆ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದ ಚೀಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪವರ್ಸ್, ಯುರೋಪಿಯನ್, ಓಕೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಆ ಒಂದು ಪವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪವರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಅವರಲ್ಲೇ, ಅವರ ನಡುವೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಡಿವೈಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪವರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ Africa among themselves. So that is in the late 19th century. Look at this one. They could do this because, look at that. Here they means European powers could do this. Why they don't do like this? Okay, divide the Africa among themselves like that. They could do this because European arms were superior and because the African chiefs did not understand the meaning of the treaties they were asked to sign. But here they are going to divide, okay, Africa among themselves. But here because of the European arms were superior, okay, they are the richer, it means the superior, ಅಂದ್ರೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್. It means they are going to use their powers. Look at this one. Because the African chiefs, it means the African chiefs, ಅಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಂದು ಜನರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಏನಿದ್ರು ಅವರು, ಓಕೆ, ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಟೀಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಡಿವೈಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇವರ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಸೈನ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಸೈನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಸೈನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಲಿವ್ಡ್ ಆನ್
and cultivated. Look at this one. Here, as result, ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅವ್ರು ಸೈನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಒಂದು ಪವರ್ಗೆ ಮಣಿದು ಅವ್ರು ಸೈನನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ದಲೇ ಸೈನನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. Africans lost the lands they had traditionally lived on. Traditionally means ಅಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಅದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು, ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಉಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ in the following fable, which reflects the attitude of the Kikuyu people of Kenya towards European laws and commissions. Look at this one. Their attitude. ಯಾರ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೀನ್ಯಾ ಜನರು ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕೀನ್ಯಾ ಜನ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಅಂದರು, ಆ ಒಂದು ಕೀನ್ಯಾ ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ. So that is about the European expansion is made clear in the following fable. So this is the fable. Fable means ಒಂದು ನೀತಿಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಗೊಬೋದು. It means that is the moral story. Okay, so here it means the Jomo Kenyatta is going to compare all the animals, okay, to the Europeans. Then we will understand at last. Okay, so who are the gentlemen? Not the gentleman here, gentlemen of the jungle. It means the forest. Okay, yes. So this is the fable, and then which reflects, this fable reflects ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ? The attitude of the Kikuyu people. Kikuyu. ಓಕೆ, ಕಿಕಿಯು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೀನ್ಯಾರ ಜನರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಗೊಬೋದು. ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಕೀನ್ಯಾ ಟುವರ್ಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು, ಓಕೆ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್, ಅವರ ಒಂದು ನಿಯೋಗಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರಗಳಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವುಗಳ ಕಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫೆಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೌ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಲೆಸನ್. Okay, so before I am going to start this lesson, so all of you subscribe my channel and then watch the video. Okay, here for your understanding purpose I am going to do the lesson line by line, and also I am going to explain in Kannada. Okay, if you don't want Kannada, I will stop Kannada. Okay, and then I am going to explain in English. Okay, so if you want, you will comment. If you don't want, you will comment. Okay, comment below this video. Have understood? Yes, now we will move to the lesson. Once upon a time, an elephant made a friendship with a man. Look at this. Once upon a time, it means ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. An elephant means ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Made a friendship with a man. Okay, so here an elephant made a friendship with a man. Okay, so who made a friendship with a man? So that is an elephant made a friendship with a man. Okay, and then one day a heavy thunderstorm broke out. The elephant went to his friend who had a little hut at the edge of the forest and said to him, look at this one. So one day a heavy thunderstorm broke out. Thunderstorm ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಹೆವಿ ಥಂಡರ್ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬ್ರೋಕ್ ಔಟ್. ಜೋರಾಗಿ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಓಕೆ, ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅವನ ಗೆಳೆಯನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೂ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಹಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಹಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್? ಎ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಟು ಹಿಮ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಟ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ at the edge of the forest. Have understood? Yes. And then another one question is here. So when did the elephant go to his friend? When? ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ? ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಹೆವಿ ಥಂಡರ್ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬ್ರೋಕ್ ಔಟ್, ಅಟ್ ದಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್.
Have you understood? Here they are going to raise two questions. And said to him, ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನನ್ನ. Look at this one. My dear good man, will you please let me put my trunk inside your hut to keep it out of this torrential rain. Look at that. Here the torrential rain. Torrential means ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಳೆ, ಜೋರಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮ ಸುರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಳೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತೀಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಮೈ ಟ್ರಂಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ದ ಟ್ರಂಕ್? ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್? ನೋ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂದರೆ ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಮೈ ಟ್ರಂಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಹಟ್. ಎಲ್ಲಿಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅದನ್ನು, ಅವನ ಸೊಂಡ್ಲನ್ನು. ಮೈ ಟ್ರಂಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಹಟ್. Okay, so who had a little hut at the edge of the forest? He is man. Okay, so that's why that elephant is going to ask this one, requested the man like this, will you please let me put my trunk inside your hut to keep it out. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೊರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈನ್. ಈ ಪ್ರವಾಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸೊಂಡಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್. As we will see in the next paragraph, the man, seeing what situation his friend was in, replied. Look at that. He is going to observe, because of the man is always has knowledge and then intelligent. So that's why the man, seeing what situation means, so that is ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದೆ ಅವನ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ what situation his friend was in, and then replied like this. The man replied like this. So that is, my dear good elephant, my hut is very small. Look at this one. My hut is very small. So that is the small hut. So that's why he's going to give the reaction like this, reply like this. Okay, my hut is very small, but there is a room for your trunk and myself. But that is just only a hut. So that's why there is a room. There is only one place to put your trunk and myself. ಆ ಒಂದು ಸೊಂಡಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ, ಆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಂಕ್ ಇನ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಓಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಂಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಹಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಂಕ್ ಇನ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ. ಜೆಂಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಭ್ಯತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನ ಟ್ರಂಕನ್ನು ಅಂದರೆ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡು, ನನ್ನ ಒಂದು ಒಟ್ಟೊಳಗಡೆ ಇಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೌ ದಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರಂಕ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹಿಸ್ ಹಟ್. ದೆನ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮಿ ಎ ಗುಡ್ ಡೀಡ್. ಡೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವರ್ಕ್. Okay, you have done me a good deed, and one day I shall return your kindness. Look at this one. Okay, here they are going to ask one question. Okay, how did the elephant thank the man? Okay, by saying, you have done me a good deed and I shall return your kindness. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಯೆಯನ್ನು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಯರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೀ ಎ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೀಯಾ. ಒನ್ ಡೇ ಐ ಶಾಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀನೇನೊಂದು ನನಗೆ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ಯಾ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಹ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್? As soon as the elephant put his trunk inside the hut, slowly he pushed his head inside and finally flung the man out in the rain, and then lay down comfortably inside his friend's hut, saying, look at this one. First we want to understand this one. But what followed? ಅಂದರೆ ಏನು ಅನುಸರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಪುಟ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರಂಕ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಹಟ್, small hut. So after that one, as soon as the elephant put his trunk inside the hut, slowly, look at this one, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು
ಟ್ರಂಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಪುಷ್ಡ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಸೊಂಡ್ಲನ್ನ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಒಂದು ತಲೆಯನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಹಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್, ಓಕೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಂಕ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಂಕ್ and a man. So that's why slowly he pushed his head inside and finally flung the man outside. Look at that. So ಮನುಷ್ಯನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೂಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪುಷ್, ಫ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಆಚೆ ದೂಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫೈನಲಿ ಫ್ಲಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ರೈನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೂಕುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಟೊರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಳೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆನೆ, ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಆಚೆ ದೂಕುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಲಿ pushed his head inside and finally flung the man out in the rain and then lay down comfortably inside his friend's hut, saying, then it is going to say like this. So that is, my dear good man, your skin is harder than mine. Look at this line, my dear good man, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯನೇ. ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಮೈನ್ ಇಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಚರ್ಮ ಹೇಗಿದೆ, ನನ್ನ ಚರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಒರಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ರಿಗೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಫಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಫೋರ್ಡಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಫಾರ್ಡ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ಅಂದರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಗಾದರೂ ಮೇನೇಜನ್ನು, ಅಫಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇರೋದು ಮೇನೇಜನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಫಾರ್ಡ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದ ರೈನ್ ವೈಲ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್. So here the elephant is protecting its delicate skin. ಅದರ ಒಂದು ಮೃದುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟೊಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಏಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್. ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಚರ್ಮವನ್ನು, ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು, ಮೃದುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೊ ಅದು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊ ನೀನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಆಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಟು ಹಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರಂಬಲ್. ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹರ್ಡ್ ದ ನಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಮ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ what his friend had done to him. So who is his friend? So that is the elephant. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆನೆ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರಂಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೀರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ರೈ ಔಟ್, ಕೂಗಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊಣಗುಡ್ತಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರಂಬಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, they are heard the noise and came to see what was the matter. So here the noise means, so it is the voice sound of the grumbling. Okay, ಕೂಗಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ heard the noise and came to see what was the matter. ಯಾರಾದರೂ ಈಗ ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರಾದರೂ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಓಡೋಗೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಹರ್ಡ್ ದ ನಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಮ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಆಲ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದ heated argument between the man and his friend, the elephant. Okay, so both are friends. So that's why once upon a time an elephant made a friendship with a man. Both are friend here. All stood. So here all refers to all the animals. Okay, so in the nearby forest. So that is here. All stood around listening to the heated argument. Look at there. Heated means ಒಂದು ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಗೇನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ವಾದ ವಿವಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ with whom? So that is between the man and his friend the elephant. In this turmoil means ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಲಭೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. In this turmoil
the lion came along roaring. Look at this one, roaring. Roaring means ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಗಲಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಟರ್ಮಾಯಿಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮಾಯಿಲ್ ದ ಲಯನ್ ಕೇಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ರೋರಿಂಗ್ and said in a loud voice, "Don't you all know that I am the king of the jungle? How dare anyone disturb the peace of my kingdom?" Okay, look at this one. In a loud voice, okay, came along roaring and said like this in a loud voice, "Don't you all know that I am the king of the jungle?" Okay, so ನಾನು ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಯನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೌ ಡೇರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ನನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಏನಿದೆ ಕಾಡು, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. As now we will move to the another one paragraph. On hearing this, elephant, who was one of the prime ministers in the jungle kingdom, replied in a soothing voice and said, look at this. On hearing this, the elephant, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Who was the one of the prime ministers in the jungle kingdom? It is also one of the prime ministers, ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಆ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆನೆಯೂ ಸಹ. ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೂತಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಬಂದಿದ್ದಾನೀಗ ಲಯನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೂತಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್. ಸೂತಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, ಮೆಲು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. I have only been having a little discussion with my friend here as to the possession of this little hut, which your lordship sees me occupying. Look at this one. Okay, in a soothing voice, ಅಂದರೆ ಮೆಲುಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗಲಭೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಕದಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಬೀನ್, ಕಟ್ತಾರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್? ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. He has the possession of this little earth. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಸೊ ದಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸೆಷನ್. ಪೊಸೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಡೆತನ, ಸ್ವಾಧೀನ, ಯಾರ್ದಿದು ಅಟ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾರ ಒಂದು ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಟ್ಟು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಟ್ ಯಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೂ ಆ್ಯಡ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಅಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ about the possession of this little earth which your lordship sees me occupying. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಟ್ಟಿದು ಲಿಟಲ್ ಅಟ್, ವಿಚ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಸೀಸ್ ಮೀ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್. ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಕ್ಯುಪೈಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಟೊಳಗಡೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಲಯನ್ ಹೂ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಎ ನೋಬಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಐ ಕಮಾಂಡ್ ಮೈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಟು ಗೋ ಥರೋಲಿ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. Look at this one. So here the lion who wanted to have peace and tranquility, shanti. Tranquility means peacefulness, ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಸಹ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ. ಹೂ ವಾಂಟೆಡ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ? ದ ಲಯನ್ ವಾಂಟೆಡ್
peace and tranquility. What did the lion want? So that is the peace and tranquility. So this is very very important for 1 mark. So in his kingdom, replied in a noble voice. Noble voice means in a loud voice, ಒಂದು ಘನತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Because of there is power. Okay, so that is the king of the jungle. So that's why I command my ministers. ಯಾರು ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? My ministers to appoint a commission of enquiry. ಯಾವುದನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ ಒಂದು ವಿಚಾರಣಾ ನಿಯೋಗವನ್ನ, ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟು ಗೋ ಥರೋಲಿ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಥರೋಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನಿದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್, ಗಲಭೆ ಏನಿದೆ, ಟರ್ಮೈಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಲಯನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಓಕೆ, ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. He then turned to the man and said, look at there, the lion then, ಅಂದರೆ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ he then turned to the man and said, ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? You have done well by establishing friendship with my people, especially with the elephant, who is one of my honorable ministers of state. Look at this one. The lion is going to tell like this to the man. So that is, you have done well by establishing friendship with my people. Who are the people here? It means especially elephant here, animals. ಓಕೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ಏನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ. ಹೂ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡು ನಾಟ್ ಗ್ರಂಬಲ್ ಎನಿಮೋರ್, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಗಾಡಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ರೈ ಔಟ್, ಡೋಂಟ್ ಗ್ರಂಬಲ್ ಎನಿಮೋರ್. ಯುವರ್ ಅಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಯು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯುವರ್ ಅಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಯು, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಅಟ್ಟನ್ನು ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೇಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಹಿಯರ್? ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆರ್ ದ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ವೇಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾಯು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ದ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ you will be given plenty of opportunity to state your case. Case means ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನಿದೆ, ಕೇಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡು, ನೀನು ವೆಯ್ಟನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನೀನಾಗಿರ್ತೀಯ. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಇರ್ತೀಯ, ಹಿತವಾಗಿರ್ತೀಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್. ಆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥರೋಲಿ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಹೇಗಿದೆಯೋ ಸೊ ಆಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ the man was very pleased by these sweet words from the king of the jungle and innocently waited for his opportunity in the belief that naturally the earth would be returned to him. Here the man was very pleased. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮೃದುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಂಗಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಯನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಲಿ ವೇಟೆಡ್. ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಸೊ ವೆಯ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಫಾರ್ ಈಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಅವನ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವನ ಕೇಸನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇರ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ, ಟೆಲ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ವೆಯ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ. ಇನ್ ದ ಬಿಲೀಫ್,
ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಅವನಿಗೆ, ದಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದ ಅರ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕೈಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಎಸ್. ನೌ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. Now here the lion appointed, it means commanded his ministers to appoint a commission of inquiry. For that one, the elephant obeying the command of his master. Who is the master here? So here the master is the lion. Okay, got busy with other ministers to appoint the commission of inquiry. Here the elephant got busy obeying the command of his master. Obeying means ಅಂದರೆ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Follow is master. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗಾಟ್ ಬಿಸಿ ವಿತ್ ಅದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ಹೇಳಿತ್ತೋ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, minister appoint the commission of inquiry. The following elders of the jungle were appointed to sit in the commission. Look at there. The following elders ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್, look at it, so they are sit in this commission of inquiry. Okay, the first one Mr. Rhinoceros, second one Mr. Buffalo, third one Mr. Alligator, fourth one the Right Honorable Mr. Fox to act as chairman, and fifth one Mr. Leopard to act as secretary to the commission. Look at this one. Here they are to ask one question. Who is the chairman of the commission of inquiry? So that is the Right Honorable Mr. Fox is the chairman of the commission of inquiry, and then Mr. Leopard. Okay, so here they are to ask another one question. Who is the secretary of the commission of inquiry? So that is Mr. Leopard. Have understood? So here the fox, leopard, Mr. Rhinoceros, Mr. Buffalo, Mr. Alligator, these are all members of the commission of inquiry. Look at there, all are animals. And then on seeing the personnel, so here the personnel means the group of members, okay, of the commission of inquiry, the man protested. It means, what is the meaning of protested? Opposite. Okay, and asked if, and then he's going to ask like this. So that is, if it was not necessary to include in this commission a member from his side. Look at that, there is no one from the man's side. So that's why the man is going to protest against that commission of inquiry. Have understood? But he was told that it was impossible, since no one from his side was well enough educated to understand the intricacy of jungle law. But here the commission of inquiry is going to give its own reason. So what is that? Look at this one. But he was told like this, that it was impossible. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರೀಸನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ನೋ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಸೈಡ್ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ಎನಫ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಟ್ರಿಕಸಿ ಆಫ್ ಜಂಗಲ್ ಲಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Okay, so to understand the intricacy means the difficultness of jungle law. It means the forest law. ಅಂದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಟಿಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಫಿಯರ್, for the members of the commission were all men of repute for their impartiality in justice. Look at there, partiality, impartiality ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಿಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫರ್ದರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಫಿಯರ್, ನೀನಿಲ್ಲಿ ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್ were all men of repute for their impartiality in justice. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ ದರ್ ಇಂಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್.
ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ರಿಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಮೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಮಿಸ್ಟರ್ ರೈನೋಸರಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಫೆಲೋ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲಿಗೇಟರ್, Mr. Fox, Mr. Leopard, these 5. Okay, and as they were gentlemen chosen by God to look after the interest of raceless, adequately endowed with teeth and claws, he might rest assured that they would investigate the matter with the greatest care and report impartially. Here, as they were gentlemen chosen by God, ಯಾವುದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ದೇವರೇ ಇವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇಸ್ಲೆಸ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ಲಿ ಎಂಡೋವರ್ಡ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟು ಗಿವ್, ಅಂದರೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರೇಸ್ಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಂತತಿ, ಜೀವಮಾನ ಇಲ್ದಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ತಗೋದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇಸ್ಲೆಸ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ಲಿ ಎಂಡೋವ್ಡ್ ವಿತ್ ಟೀತ್. ಲುಕರ್ತಾರೆ ಎಂಡೋವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಗೊಂಬಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಡೋವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ಟೀತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾವ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಟೀತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾವ್ಸ್. ಕ್ಲಾವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉಗುರುಗಳು ಅಂತ, ಟೀತ್ ಅಂದರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು. ಈ ಮೈಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್. ಲುಕರ್ತಾರೆ, ಈ ಮೈಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ದಟ್ ದೇ ವುಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. What is the matter here? So there is a dispute between the man and elephant about the possession of the little earth. Have understood? Yes, with the greatest care and report impartially. Definitely they are going to give the greatest care about this matter and then report impartially. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ದಲೆ, ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದಲೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, have understood this one? And then here the investigate means examine, inspection na ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. They would investigate the matter with the greatest care and report impartiality. Okay, so I will stop here. I will continue in the next video the same lesson. So all of you watch. Okay, thank you one and all.